Good morning, dear students. I welcome you YouTube online classes. In yesterday class, we discussed about the best advice I ever heard. Unit 1, your prose section, written by Mrs. Vijayalakshmi Pandit. In the yesterday class, we already discussed in 3 para. This totally some autobiographical elements of the Vijayalakshmi Pandit. In the first para, she recalled what Gandhi gave her a good advice on that sunny afternoon, and in the second para, her husband was died and she going to in a deep sorrow, and she want to overcome all those worries, working and suffered side by side with them until it had finally been achieved. She recalled her all sorrows and memories. Yet in the law, we women were still recognized. In the last line of the second para, she tells about the discrimination law of the men and women. In the male superiority complex and male superiority society, women are always suffered by the suffering from the society. In the third para, now as a widow without a son, she talked about the property and her 2 daughters and resented this gailing position, and I was bitter towards those members of my family, and she totally discussed about her family and her family attitude towards her property. Even she has 2 daughters, but she did not eligible to acquire her husband's property. This all situation made her very bitter to her family members. Come to the 4th para. At this time, I went to pay my respects to Gandhiji and say goodbye before leaving of America to take part in the conference. After our talk, he asked, "Have you made your peace with your relatives?" I was amazed that he would take sides against me. "I have not quarreled with anyone," I replied, "but I refuse to have anything to do with those who take advantage of an outward law to create a difficult and humiliating situation for me." Come to the difficult words. In this para, there is no that much of difficult words, but outward, it means old or it's antique ಅಥವಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾದ. ಔಟ್ವರ್ನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, OUTWORN. ಔಟ್ವರ್ನ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಂಟಿಕ್, ಪ್ರಾಚೀನವಾದ್ದು, ಹಳೆಯದು, ಸವಕಾಲದ್ದು, ಈ ಥರ. At this time, I went to pay my respects to Gandhiji. ಇನ್ನು 3 ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಶಿ ರಿಕಾಲ್ ಹರ್ ಮೆಮರೀಸ್. ಆಕೆ ತನ್ನ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿದ್ದವು when her husband died at the young age, and she tried to hard her life with her 2 daughters without any property of her husband family. ಇದೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. At this time, I went to pay my respect to Gandhiji. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಂದ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಐ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅಂತ ಅವರಿಂದ ರೆಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇ ಗುಡ್ ಬಾಯ್
ಬಿಫೋರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಟು ಟೇಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್. ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಅನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಅವರ್ ಟಾಕ್ ಹಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನು ರೀತಿಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಆಕೆಗೆ ಪತಿ ವಿಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಸಾರೋ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಆಕೆ ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಗಂಡ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಆಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದುಃಖ ಆಗಿದೆ. 2 ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದೆ. ಆಕೆಗೆ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೀ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನೂನು ಹೇಗಿತ್ತಂದ್ರೆ, ಗಂಡು ಸಂತಾನ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಗಂಡ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ, ಗಂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಆಕೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತರ್ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಪೀಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ಏನು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎನಿ ಪೀಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ವಿತ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆಕೆ ಐ ವಾಸ್ ಅಮೇಜ್ಡ್ ದಟ್ ಹಿ ವುಡ್ ಟೇಕ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಮೀ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡೋದಾಗಿ. ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧನೇ ನಾನು ಏನು ಭಾವನೆಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಂಧೀಜಿ ನನಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೊದಲು ಹರ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತು ಅಂತ ಆಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅ ಕ್ವಾರಲ್ ವಿತ್ ಎನಿವನ್, ಐ ರಿಪ್ಲೈ, ಬಟ್ ಐ ರೆಫ್ಯೂಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಲಾ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಏನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಹ್ಯುಮಿಲಿಯೇಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದಿಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್, ಅವಮಾನಕರ ಅಂತಾಗೆ, ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಅಂತಾಗಿ. ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪೀಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ನಾನು ಜಗಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಜಗಾಡಿಲ್ಲ. I quarreled with animals, I reply, but I refuse to have anything to do with those who take advantage. ನನ್ನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ತಗೊಂಡು ಅವರೇನು ಹಳೆ ಕಾನೂನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಗಂಡನ ಮನೆಗಳು ಆಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಬೇಜಾರಿದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ನನಗೆ ಬಹಳ ಬೇಸರವಿದೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ಯಾರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮ್ ಟು ದ ಫಿಫ್ತ್. Gandhiji looked out of the window for a moment. Then he turned to me and smiled and said, "You will go and say goodbye because courtesy and decency demand this. In India, we still attach importance to those things." Come to the difficult words in fifth para. ಕರ್ಟಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಜನ್ಯ. ಕರ್ಟಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಜನ್ಯ, COURTESY. ಕರ್ಟಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಜನ್ಯ. ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೌಜನ್ಯ, ಸಭ್ಯತೆ ಅಂತಾಗೆ. ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಭ್ಯತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಗಾಂಧೀಜಿ ಲುಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ವಿಂಡೋ ಫಾರ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್. ಆ ಕ್ಷಣ ಅವರಿಬ್ರು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕಲಿತಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕಿಟಕಿ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Then he turned to me and smiled and said, ಕಿಟಕಿ ಹೊರಗೆ ನೋಡಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮುಖವನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. You will go and say goodbye because courtesy and decency demands. ನೀ ಏನು ಮಾಡು, ಇಷ್ಟು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕಠಿಣ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ, ಹೋಗು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಭೇಟಿಯಾಗು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳುವ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸೌಜನ್ಯ ಎರಡೂ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಟ್ ದ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಯಾವುದೇ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಭ್ಯತೆ ಹಾಗೂ ಸೌಜನ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಅಂತ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸದ್ಯ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ,
ಹಳೆಯ ಕಾನೂನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಬದುಕಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೋಗು, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗು, ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನೀನು ಕಾಯಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಮ್ ಟು ದ ಸಿಕ್ಸ್ತ್, ನೋ ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಂಡಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ನೋ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಇವನ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಐ ಗೋ ಟು ದೋಸ್ ಹೂ ವಿಶ್ ಟು ಹಾರ್ಮ್ ಮೀ. ನೋ ನಾನೇನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಯಾರು ನೋವು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂಥವ್ರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಿದ್ದಾಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಯು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. No one can harm you except yourself, he said, still smiling. I see enough bitterness in your heart to cause you injury unless you check it. ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, no one can harm you except yourself. harm ಅನ್ನ ನೋವು ಮಾಡೋದು, harm ಅನ್ನ ನೋವು, pain. No one can harm you except yourself. ಜೀವನದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲೈಫ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಯು. ಯಾರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋವು ಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೋವು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಬರ್ತದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ನ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ದಿಸ್ ಲೆಸನ್ ಟೋಟಲಿ ಹೋಲ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, he said still smiling. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಗ್ತಾ ಇದ್ರು. I see enough bitterness in your heart to cause your injury unless you check it. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ. ಅವ್ರೇನೋ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಏನು ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು, ಕಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಮರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ನೋವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ರಿ, ಹೋಗ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯುವರ್ ಏನಿದು ಹಾರ್ಟ್ ಇಂಜುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಗಾಯ ಏನಿಲ್ಲ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ವೈರತ್ವ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಯಾರ. ಓಕೆ, ಕಮ್ ಟು ದ 8th one. I remained silent and he continued, you are going to a new courtesy because you are unhappy and want to escape. Can you escape from yourself? Will you find happiness outside when there is a bitterness in your heart? Think it over, be a little humble. You have lost of loved one. That is sorrow enough. Must you inflict further injury on yourself because you lack courage to cleanse your own heart? ಇಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಐ ರಿಮೈನ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಅವಾಗ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಹಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂ ಕಂಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ unhappy and want to escape. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಇವರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂ ಇರ್ತಾವೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇರ್ತೈತಿ. ಅವ್ರು ಹೋಗುವಾಗ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಪರಾರಿಯ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ, ನೀವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್? ನೀವು ನಮಗೆ ಯಾರೋ ಹಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಇವ್ರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಮಗೆ ಅವ್ರು ನೋವು ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವರಿಂದ ದೂರ ಹೋದರೆ ನೀವು ಅದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ನೋವು ಒಳಗೆ ಉಳಿದೇ ಉಳಿತೈತಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಮಾಧಾನಕರ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೇನಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗಿನ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ವಿಲ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಟರ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್? ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಹೇಳೋದು ಇದನ್ನು, ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಿದಿನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್. ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹುಡುಕುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಸಂತೋಷ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸೋದಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಒಳಗಿನ ನೋವು ಎಂದು ನೀವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಓವರ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಹಂಬಲ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅ ಲವ್ ಒನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬಿ ಅ ಲಿಟಲ್ ಹಂಬಲ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅ ಲವ್ ಒನ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಾರೋ ಇನಫ್. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಃಖ ಪಡಬೇಕು, ದುಃಖ ಪಟ್ಟರು, ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಮಸ್ಟ್ ಯು ಇನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಇಂಜುರಿ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋವು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ವಿನಃ ಒಳಗಿನ ಗಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಾರ್ದು. ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಲ್ಯಾಕ್ ಕರೇಜ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಹಾರ್ಟ್. ನೀವೇನಾಗ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಈಗ ನೋವಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನೋವೇನು ತುಂಬಿದೆ, ಆ ನೋವನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ವಿತ್ ಅ ಫಾರ್ಗಿವ್ನೆಸ್. ಎರಡನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಹಾರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತಗೊಳ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಾಂಧೀಜಿ advice to the vigilant Pandit. Okay, today we will wind up this class here only. Tomorrow we will continue the 9th para of this first prose. Okay, I hope you will understand this lesson. Keep write difficult words in separate book and write one page every day, cooperating. If possible, write a cursive writing. Otherwise, ನೀವು ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನಿಂದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಓದ್ತಾ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಫೇರ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್, ಸ್ಟೇ ಹೆಲ್ತಿ.